सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खबरां दा प्राइम टाइम लैके हाज़र हां। कोरोना दे इस काल दे विचाले पंजाब ने जहरीली शराब दा बहुत वड्डा दुखांत झल्लिया है ते जख्म भी अजिहे ने जो जल्द भरनगे नहीं ते लंबे वेले तक याद रखे जाणगे। पंजाबी याद रखणगे। शराब कांड तो बाद हुण पीड़ितां दे नाल हमदर्दी है, दुख साझे हो रहे ने ते सरकार ते प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी साफ तौर पर कढ़िया जा रहा है। यानी सियासत का सुनहरा मौका भी शायद कईयां नूं यह लग रहा होवे। पर इस विचाले सवाल तो यह है कि आखिर जिम्मेवार कौन है ते उस तो भी वड्डा सवाल है कि आखिर असीं सबक की लिया कि भविख दे विच अजिहा कोई दुखांत ना वापरे। अज दी इस चर्चा दे विच अज गल असीं सियासत दी नहीं करनी, सियासी इल्जामां तो असीं किनारा करना है। अज गल सार्थक सुझावां दी। अज गल होवेगी कि यह दुखांत पंजाब नूं मुड़ तो ना देखना पवे। पंजाब दोबारा यह गल ना करे कि जहरीली शराब की वजह नाल किसी की मौत हुई है, पंजाब च एक भी किसी की जान जावे कि आखिर किता की जावे कि यह दिन मुड़ तो पंजाब नूं ना दिखने पैन। अज चर्चा उस दे उत्ते मैं बार बार कह रहा हैं कि अज सियासत नहीं, सियासी इल्जाम तराशियां नहीं, सब दे उत्ते गल होएगी। अज सार्थक सुझावां दे उत्ते गलबात करांगे, पर पहला एक रिपोर्ट दे नाल शुरुआत करन जा रही है। सत्थर विछाउण वाला जाम, चीख चिहाड़े पवाउण वाला जाम ते हुण सियासत नूं भखाउण वाला जाम। तरनतारन अमृतसर ते बटाला दे विच वापरे दुखांत ने सूबे नूं हिला के रख दिता। हज़ारां सवाल हर किसी दे जहन दे विच उठ रहे ने कि यह दुखांत की टालिया नहीं जा सकदा सी, कि लोकां दी जान बचाई नहीं जा सकदी सी। इन्हां सवालां ने सरकार नूं भी घेरिया है ते इस विचाले कैप्टन सरकार एक्शन दे विच भी आई है। ताबड़तोड़ छापेमारियां भी हुईयां, सैकड़ियां दी गिणती च परचे ते गिरफ्तारियां भी हुईयां ते मुख्यमंत्री पीड़ितां दे नाल मुलाकात करन भी पहुंचे ते पीड़ित परिवारां दे लई ऐलानां दी झड़ी भी लगी। सरकार ने 2 लाख रुपया इन्हों ऐलान किया कि उन्होंने 5 लाख कर रहे। दूसरा कई ने मांग की है नौकरियां की, डीसी साहब लिस्ट बनाओगे कमिश्नर साहब और ये बना के मैनू कटवाओगे कि कितने कितने ने असी जो उन्होंने मदद कर सकते ताकि उन्हें नौकरी वास्ते उम्र की लिहाज ना और उन्होंने एजुकेशन की लिहाज ना असी जरूर नौकरियां मिला। हुण सवाल यह भी है कि अजिहे हादसे रोके किवें जाण। सवाल यह भी है कि अगे तो कोई घर ना उजड़े, उस लई की किया जाए। दरअसल इस दुखांत नूं 3 पड़ावां दे विच वंडिया जा सकदा है। पहला पूरी घटना वापरन तो पहलां दा समां, दूजा जदों घटना वापरी मतलब जदों लोकां दीयां मौतां होईयां, ते तीजा बाद दा एक्शन। दूजे पड़ाव का जिक्र करिए तो सवाल है कि समय ते सारिਆਂ ਨੂੰ इलाज मिलिया कि जेकर इलाज ਜਾਂ सेहत सहूलतां होर वधिया ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ मौतां ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ जा सकदा ਸੀ। तीजे पड़ाव च सरकार दे वल्लों किया गया एक्शन है। सरकार मुताबक हुण तक 1500 के करीब मामले दर्ज किए जा चुके हैं, 1000 तो ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ते कार्रवाई भी जारी है। तीजे पड़ाव का ही हिस्सा जांच टीमां दा गठन, पीड़ितां दे नाल मुलाकातां ते विरोधियों के धरने प्रदर्शन भी ने। मैं एक बंदा नहीं छड़ना जिन्हें गड़बड़ की है और सख्त तो सख्त सजा होएगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है और एक बड़ा होए छोटा होए जो मर्जी होए ਉਹਨੂੰ पूरी सजा मिलूगी। स्पैशल प्रोसिक्यूटर लावांगे ਅਸੀਂ एंड ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बाकी क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ पूछ लेना बैठ के। क्या एमएलए ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पर इस पूरे घटनाक्रम दे विच सब तो अहम है पहला पड़ाव, जदों सख्ती करके इस दुखांत नूं टालिया जा सकदा सी, जो शायद नहीं हो सकिया ते नतीजा साडे सब दे सामने है। पर जेकर सियासत नूं एक पासे रख दिता जाए तो सच यह भी है कि अजिहियां अणगहलियां पहली बार नहीं होईयां। सिर्फ पंजाब दे विच ही नहीं होईयां, देश के होर सूबियां ते दुनिया के होर देशों दे विच भी अजिहियां घटनावां सामने आउंदियां रहियां ने। तां हुण सवाल यह है कि किवें पहले पड़ाव वाली मुश्किल नूं दूर किया जाए, किवें अजिही व्यवस्था तैयार की जाए
ਕਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਏ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਜਿਹਾ 29-30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ FIR ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਨਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ MLA ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਠਾਠ-ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੇਜ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ, ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਦੇਖੋ, ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਔਰ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਏ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੋ, ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਾ ਖੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮਸਲਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ ਡਿਬੇਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ 2 SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ CBI ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਘਨੌਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਨੌਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੇ DGP ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ SSP ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਵੈਸਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ABC ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੇ SHO ਤੇ DSP ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ। ਆਉਂਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਘਨੌਰ 'ਚ ਤੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿਣਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਛੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਪਤਾਨ ਤੇਰੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੂਗੀ? ਕੈਪਟਨ ਤੇਰੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੂਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸੂਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੰਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ।
ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2010, 2012, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 3 ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਾਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜੋ ਫੜੀ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕੇਜ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। 1% ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 60-62 ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2010, 2012, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਫੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 2010 ਦੀ, 12 ਦੀ, 16 ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਭੁੰਜੀ ਚੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ 1 ਮਿੰਟ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਘਨੌਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ 4 ਕਾਲਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਔਰ IPS ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ 4 ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸੋਹਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਵਾਰ ਦੇ XMLA ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਪਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵਿਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਘਨੌਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਪਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਗਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸੌਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 100 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी चंदूमाजरा साहब मैं आऊंगा थोड़े को वापस ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 2012 2010 2016 ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਚ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ 2012 16 ਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2017 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। 120 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।